بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت کے متعلقہ مکمل تفصیل پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر لفظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ عبارت دیکھ لیں آپ۔ فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة حمزة الاستفهام على معناه ودلالة زيد على مسماه ودلالة عبد الله على معنى العالمين، والمركب ما يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه كدلالة زيد قائم على معناه ودلالة رام السهم على فحواه، ثم المفرد على أنحاء ثلاثة لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهومية أي لم يكن في فهمه محتاجا إلى ضم ضميمة فهو اسم إن لم يقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلاثة، وكلمة إن اقترن به وإن لم يكن معناه مستقلا فهو أداة في عرف الميزانيين وحرف في اصطلاح النحويين هذا۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد وہ ہے کہ نہ قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، جیسا کہ حمزہ استفہام کی دلالت اپنے معنی پر، اور لفظ زید کی دلالت اپنے مسمى پر، اور لفظ عبداللہ کی دلالت اپنے معنی عالمی پر۔ اور مرکب وہ ہے ارادہ کیا جائے جس کی جز سے دلالت کرنے کا اس کے معنی کے جز پر، جیسا کہ زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر اور رام السهم کی دلالت اس کے مفہوم پر۔ پھر مفرد 3 اقسام پر ہے، اس لیے کہ اگر تو اس کا معنی مستقل ہے اپنے مفہوم سے ہی، یعنی اس کے سمجھنے میں محتاجی نہ ہو کسی ضمیمہ کے ملانے کی طرف، تو وہ اسم ہے۔ اگر نہ ملا ہو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور وہ کلمہ ہے اگر ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور اگر اس کا معنی مستقل نہیں ہے تو وہ ادات ہے میزانیین کے عرف میں، اور حرف ہے نحویین کی اصطلاح میں۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مفرد اور مرکب، وہ جو لفظ جو دلالت کرتا ہے، جیسے آپ نے پڑھ لیا دلالت میں ایک دال ہوتا ہے اور وہ دلالت کرتا ہے مدلول کے اوپر۔ اب وہ جو دال یعنی دلالت کرتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لفظ دلالت کرے گا یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو مفرد اور مرکب ہے یہ نحویوں والا مفرد اور مرکب نہیں ہے، یہ منطقیوں والا مفرد اور مرکب ہے۔ تو منطقیوں کا مفرد اور مرکب کیا ہے؟ پہلے آپ مرکب کو سمجھ لیں، مرکب کو جب آپ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ کو مفرد کا سمجھنا ہی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں مرکب یہ ہے ما یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، جس کے اجزاء سے، یعنی لفظ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اجزاء ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اجزاء معنی کے اوپر دلالت کرتے ہوں اور اس اجزاء سے معنی پر دلالت کرنے کا قصد اور ارادہ بھی کیا جائے۔ مثال کے طور پہ زید قائم، اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس کے 2 جز ہیں، ایک زید اور دوسرا قائم۔ اب یہ 2 جز ہیں اور اس کے معنی کے بھی 2 جز ہیں، اور ان دونوں جز اپنے معنی کے اجزاء کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ جو زید ہے وہ ذات زید پر دلالت کرتا ہے، اور قائم یہ جو کھڑے ہونے کی حالت ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت بھی ہو رہی ہے، اور اس دلالت کا قصد اور ارادہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو شخص زید قائم کہتا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اس کو مرکب کہا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مفرد ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اس کی کل 4 صورتیں بنیں گی۔ وہ 4 صورتیں کیسے بنیں گی کہ لفظ اگر کوئی ایسا جس کا جز ہی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مفرد ہے، جیسا کہ حمزہ استفہام۔ اب یہ دیکھیں اس کے جز ہی نہیں ہے، تو جز کا ہونا یہ ضروری ہے مرکب کے لیے۔ نمبر 2، جز تو ہے، لفظ کے جز ہیں لیکن وہ اس کے معنی کے اجزاء نہیں ہیں، جیسا کہ زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے 3 جز ہیں، زا، یا اور دال، لیکن یہ جو اس کا معنی ہے یعنی جو ذات زید ہے اس کے اجزاء نہیں ہے کہ زا جو ہے اس کے سر پر دلالت کرے، یا جو ہے اس کے سینے پر دلالت کرے، اور دال اس کی ٹانگوں پر دلالت کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے کل پر دلالت کرتا ہے۔ تو لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء نہیں ہیں۔ نمبر 3، لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن معنی کے اجزاء مراد نہیں ہیں۔ دیکھیں عبد اور لفظ اللہ 2 جز ہیں لفظ کے، اور اس کا جو معنی ہے، عبد کا معنی غلام یا بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لیکن جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ کے اجزاء سے معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے دلالت وہ ایک مخصوص ذات کے نام پر ہوتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہوگی۔
चौथे नंबर पर है हैवान नातिक। अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ के भी अज्जा हैं, ये अगर किसी का नाम रख दिया जाए हैवान नातिक, और उसके माना के भी अज्जा हैं। अब ये जो लफ्ज़ के अज्जा हैं ये माना के अज्जा पर दलालत भी करते हैं, लेकिन इस दलालत का कसद और इरादा नहीं किया जाता, क्योंकि जब हैवान नातिक कहा जाता है तो इससे हमारा मुराद ये नहीं होती कि हम किसी इंसान पर दलालत कर रहे हैं, बल्कि हमारी मुराद क्या होती है कि हमने किसी एक ख़ास फ़र्द, एक मखसूस फ़र्द को बुलाना चाह रहे हैं। तो ये चौथी किस्म है। ये चारों की चारों जो है ये मुफरद है। तो अगर लफ्ज़ भी है उसके अज्जा भी हैं, लफ्ज़ के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत भी करते हैं और इस दलालत का कसद और इरादा भी किया जाए तो फिर वो मुरक्कब है। जैसा कि ज़ैदुन काइमुन, या इसी तरीके से रामी सहम, तीर फेंकने वाला। तो अब यहाँ पे रामी जो है ये रामी फेंकने वाले पर दलालत करता है और सहम ये तीर के ऊपर दलालत करता है, और इस दलालत का कसद और इरादा भी किया जाता है। अब इबारत देख लें। अगर फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ या तो मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद क्या है कि जिसके जुज़ से माना के जुज़ पर दलालत का कसद और इरादा नहीं किया जाता। अब इसमें या तो उसका जुज़ ही नहीं होगा, ये लफ्ज़ का जुज़ होगा, माना का जुज़ नहीं होगा, ये लफ्ज़ का जुज़ भी होगा, माना का जुज़ भी होगा, लेकिन लफ्ज़ के जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करेगा, या फिर लफ्ज़ के जुज़ भी होगा, माना के जुज़ भी होगा और दलालत करेगा भी, लेकिन इस दलालत का कसद और इरादा नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमज़ा इस्तिफ़ाम की दलालत अपने माना पर, ये लफ्ज़ तो इसका जुज़ ही नहीं है। या फिर दलालत लफ्ज़ ज़ैद की अपने ज़ात पर, अपने मुसम्मा यानी उसकी ज़ात पर, यहाँ पे लफ्ज़ का जुज़ है, माना का जुज़ नहीं है। या लफ्ज़ अब्दुल्ला की अपने माना आलमी पर दलालत, अब लफ्ज़ का जुज़ है, माना का जुज़ भी है, लेकिन लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करता, बल्कि उसकी माना आलमी उसकी ज़ात पर दलालत करता है, उसके नाम पर दलालत करता है। ये जो चौथी किस्म है वो उन्होंने यहाँ पे जिक्र नहीं की, वो मैंने आपको बता दी है हैवान नातिक की सूरत में। और मुरक्कब क्या होता है? मायुक्सद बिजुज़, ये ही जिसके जुज़ से कसद और इरादा किया जाता है उसके माना के जुज़ पर दलालत करने का। जैसा कि ज़ैदुन काइमुन की दलालत अपने माना पर, अब ये ज़ैद ज़ाते ज़ैद पर दलालत करता है, काइमुन ये क़याम पर दलालत करता है, और इस दलालत का कसद और इरादा भी किया जाता है। ये इसी तरीके से रामी साहम अला फ़हवाहु अपने मफ़हूम पर, तो रामी साहम का जो मफ़हूम है ये भी अपने मफ़हूम और अपने माना पर दलालत करता है, और इस दलालत का कसद और इरादा भी किया जाता है। रामी का मतलब फेंकने वाला, और सहम ये कहते हैं तीर को। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आगे मुफरत की तीन किस्में बयान की जा रही हैं। मुफरत अला अनहाइन सलासतिन, तीन किस्म पर है। अगर तो उसका माना मुस्तकिल है अपने मफहूम के अतबार से। क्या मतलब है माना मुस्तकिल अपने मफहूम के अतबार से? वो आगे बता रहे हैं, यानी उसका माना समझने के लिए किसी ज़मीमा को मिलाने की जरूरत नहीं है। ज़मीमा का मतलब ये है कि ज़िमन में कोई चीज़ है, चाहे आगे है चाहे पीछे है। जैसे को हरफ होता है ना, जैसे मिन है, अब सिर तो मिनल बसरती इलल कूफा, अब मिन को ज़म्मे ज़मीमा की ज़रूरत है, उससे पहले भी कुछ आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको कुछ लाना पड़ेगा, फिर आपको मिन का मतलब समझ में आएगा। लेकिन जो इसम है इसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़म्मे ज़मीमा की, किसी को मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही समझ में आ जाता है। और दूसरा इसमें क्या है, लम यक्तरिन ज़ालिकल माना बिज़मानी मिनल अज़मिनति सलासती। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उसका माना मुस्तकिल हो मफहूम के अतबार से, नंबर दो उसमें तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना भी ना पाया जाए तो फिर उसको इसम कहा जाएगा। व कलिमतुन इन इक्तरन बी, और अगर उसका माना तो अपने मफहूम के अतबार से मुस्तकिल है, लेकिन उसमें तीन ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाता है तो फिर इसको कलमा कहा जाएगा। ये जो कलमा इसको कहा जाएगा ये मंतिक की इस्तिलाह के अंदर है। वइलम यकुन मानाहु मुस्तकिलन, और अगर उसका माना मुस्तकिल ही नहीं है, उसको ज़म्मे ज़मीमा की ज़रूरत और मोहताजी होती है, तो फिर इसको मंतकियों की इस्तिलाह में मिज़ानी यानी मंतकियों की इस्तिलाह में अदात कहा जाता है। और ये वही अदात है जो कि नाहवियों की इस्तिलाह के अंदर जिसको हरफ कहा जाता है। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि ये जो इसम और कलमा और अदात है ये वही है जो आपने नहव के अंदर इसम फेल हरफ पढ़ लिए हैं, तो इन दोनों को एक समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।